Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. لم يحترم قدرها مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رأية ثبتت ولا يرى آثار بول منه بعلنه. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تدفاه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيادا بما ختتني. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراك ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ألفا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخواننا المسلمين والصحابة أجمعين واتبعنا لهم بإحسان يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنة شيخنا ومرب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف ولشيخنا ومرب أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف ولشيخنا ومرب أرواحنا جهجدي الدين بكر الخير
وإلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ أحمد شهاب الدين بن سلام القليوبي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية التاسعة والتسعون في الكرم والبخل، وأن كل شيء يرجع لأصله. حكي أن أعرابيا قال خرجت في سفر فآواني الليل إلى خيمة فنظرت صاحبة الخباء إلي فقالت من الرجل؟ فقلت ضيف. فقالت وما يصنع الضيف عندنا؟ إن الصحراء لواسعة فطحنت برا وعجنته وخبزته وجلست تأكل. وبينما هي كذلك إذا جاء زوجها ومعه لبن وقال من الرجل؟ فقلت ضيف. فقال مرحبا وأهلا وسهلا وسقاني من اللبن. وقال لعلك لم تأكل شيئا. فقلت لا والله. ودخل على زوجته مغضبا فقال ويلك قد أكلت ولم تطعمي الضيف. فقالت وما أصنع به؟ والله لا أطعمه من طعامي. وطال بينهما الكلام
فضربها فشج رأسها ثم خرج إلى ناقتي فذبحها وأوقد نارا وشوى منها وأكل وأطعمني وقال والله لا يبيت ضيفي عندي جائعا ثم مضى عني وتركني ثم عاد بعد ذلك ومعه ناقة يستحيي الناظر إليها أن يصومها لحسنها وقال لي خذ هذه في ناقتك وزودني خبزا ومن اللحم الباقي فمضيت عنه فآواني الليل إلى خيمة أعرابي فنظرت صاحبة الخباء لي وقالت عن الرجل فقلت ضيف فقالت مرحبا وأهلا وسهلا وعملت إلى بر فطحنت وعجنت وخبزت وروته لبنا وزبدا وقدمته بين يدي ومعه دجاجة مشوية فقالت لي قل وأعذر على ما وجد عندنا وبينما أنا آكل وإذا زوجها حضر فقال عن الرجل فقلت ضيف فقال وما يصنع الضيف عندنا ثم دخل إلى أهله فقال أين طعامي فقال قدمته للضيف فقال ومن أمرك بإطعام طعامي للضيف وقال بينهما الكلام فضربها فشج رأسها فجعلت أضحك فخرج إلي وقال ما يضحكك فقصصت عليه قصتي بالأمس فقال يا هذا تلك المرأة أختي وذلك الرجل أخو زوجتي هذه فزاد تعجبي من ذلك والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Hikayatul Tasi'atu wa Tis'una, hikayat yang ke-99 fil karami wal bukhli, tentang al-karam. Al-karam ini sifatnya, orang yang disebut dengan karim. Karam sifatnya, karim adalah orangnya. Orang yang memberikan tanpa diminta disebut dengan karim. Jadi karam adalah sifat dari orang yang merupakan karim. Jadi orangnya disebut dengan karim. Kemudian sifatnya adalah al-karam, tuh bedain tuh. Ada sifat al-karam, ada orangnya al-karim. Karim adalah orang yang memberi tanpa diminta. Gak pakai diminta, dikasih sama dia. Disebut orangnya karim. Sekarang udah jarang, susah. Masih ada. Ada lagi wal bukhli. Bukhli ini sifatnya bukhul. Orangnya disebut dengan bakhil. Jadi ada bukhul,
Ada bakhil. Bukhul adalah sifat dari orang yang berbuat bukhul ini. Kemudian orang yang disebut dengan bakhil. Wa anna kulla syai'in yarji'u ila aslihi, li aslihi. Setiap sesuatu itu kembali kepada asalnya. Kita berbuat karim, kita berbuat karam, berbuat bukhul, itu kembali ke diri kita sendiri, bukan orang lain. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kita berbuat baik, maka kebaikan akan kembali kepada kita sendiri. Berbuat yang nggak baik, maka kembali akan sama. Jadi semua hal yang kita kerjakan kembali ke diri kita. Jadi bukan kerjaan orang lain, bukan. Jadi bukan diteluh, bukan disantet, kerjaan kita sendiri. Jadi al-karam tadi sifatnya, sementara karim adalah orangnya. Orang yang memberi tanpa diminta disebut dengan karim. Sifatnya adalah karam. Kemudian bukhul sifatnya, bakhil orangnya. Ini bakhil ini luar biasa ini, penyakit ini bakhil. Bakhil orangnya, bukhul sifatnya. Jadi setiap kerjaan yang kita kerjakan pasti kembali ke diri kita sendiri. Ruqiyah dihikayatkan anna a'rabiyyan qala, ada seorang A'rabi, ada Arabi, ada A'rabi. A'rabi adalah orang Arab gunung. Arabi orang Arab. Kalau Arabi berpendidikan, A'rabi tidak berpendidikan. Bedakan tuh antara kalimat A'rabi ini maksudnya kita ini. Jadi banyak bahasa-bahasa yang mesti dikuasai. Jadi ada Arabi, ada A'rabi. Bedakan tuh, ada Arabi, ada A'rabi. A'rabi orang Arab gunung, Badui kita bilang. Sementara Arabi adalah orang Arabnya. Dan di Quran suka ketemu tuh kalimat Arab. Kalimat Arab itu Arab bukan orang Arab, tapi Arab gunung atau orang Arab Badui dibilangnya tuh. Nah ini ada seorang Arabi, ada seorang Arab Badui, Arab gunung. Qala, dia berkata, kharajtu fi safarin. Saya pernah safar. Bedakan adalah safar. Ini kitab susah ini, banyak kalimat-kalimat apa yang perlu dikuasai. Safar, ada apa? Ada hawar. Bedakan tuh, ada safar, ada hawar. Begitu kalau baca begini, kebanyakan guru-guru kita semua itu. Ya Allah, guru-guru yang hebat-hebat udah berpulang ke rahmatullah. Begitu. Sekarang orang dipanggil ustaz kegampangan banget, ya Allah. Kita kadang-kadang suka habis, kita punya hati. Yang belajarnya puluhan tahun masih mau dipanggil ustaz. Yang belajarnya puluhan tahun udah menguasai lughah, udah menguasai sorab, udah menguasai nahwu, masih kemaluan dipanggil apa? Ustaz. Nah sekarang ada orang yang sama sekali nggak menguasai itu semua. Lughahnya nggak menguasai, sorabnya nggak menguasai. Kemudian nahunya tak menguasai. Dipanggil apa? Ustaz, ya Allah, kita suka hati kita. Ya Allah, siapa dia? Ustaz dari mana? Nggak pernah kita ketemu belajar dengan guru-guru di atas kita, nggak pernah. Di pohon bambu kali belajarin orang. Ini kenyataan. Anda kan guru, Anda kan di bidang ini. Jadi Anda bukannya murbohong, bukan. Anda di bidang ini. Ente insinyur asli, belajar S1 insinyur asli ente. Ada orang insinyur apa? Insinyurnya abal-abal. Yang dibilang KW. Kan ente bisa bilang, dia bukan insinyur. Kan begitu. Paham gak itu begitu? Ente punya gelar SH, asli SH. Bukan susah hidup, bukan. Kan kita bisa hidup semua. Kan susah hidup, SH bener SH. Sarjana hukum. Kan belajar minimal 4 tahun tuh, atau ada yang sampai 5 tahun, kan capek belajarnya. Ada orang SH-nya SH abal, SH KW, itu tahu lagi SH abal? Tahu, tuh orang bukan SH benar kan tuh orang. Wah, itu yang di luar guru agama. Lagi aneh guru agama, nggak tahu tuh orang bukan ustaz. Di kampung kita dipanggil ustaz, siapa itu orang? Ya orang sini kan bukan, dia bukan ustaz. Cuma kadang orang sini udah terlalu cepat-cepat manggil apa sekarang? Ustaz, orang sini ya, lima ya? Tertawa itu. Anda geretan ya nih. Siapa ya Ustaz? Ustaz kan begitu. Jadi Anda kasih gambar yang paling gampang.
ente SH-nya asli, ente insinyurnya asli, ente dokterandesnya asli, ente dokterandanya asli, SPDI-nya asli. Ada orang yang SPDI-nya bukan asli tapi apa? Abal-abal KW, kita tahu dia bukan SPDI itu, dia bohong tuh, kita tahu. Apalagi urusan guru agama, ada di sini guru agama tahu dia bukan ustadz, dia bukan guru agama. Capek kan dia belajar jadi guru agama, tercapek belajarnya. Lugohnya kan dia capek, nguasain lugoh. Di Arab kan doroba maknanya bukan doroba memukul, ada doroba berjalan, ada doroba memukul, ada doroba membuat perumpamaan. Kayak begini nih. Ada safar, ada hadar, ada arabi, ada a'rabi. Itu luar biasa. Belum ke ilmu sorofnya. Sorof macam-macam sorof itu. Ada tasrif istilahi, ada tasrif lughawi. Wah, belajar yang lama. Baru setelah udah berpuluh tahun, baru jadi apa? Ustaz, baru guru agama di situ. Kampung kita rusak sekarang. Kampung kita yang penting pakai sorban, panggil apa? Ustaz. Nah, kalau Habib memang turunan Habib, memang darah Nabi. Ini Ustaz, bukan. Kita nggak bilangin, perlu dibilangin. Kan begitu masyarakat sekarang perlu kita tahu. Kudu dibilangin. Kalau dia Ustaz, baca kitab yang nggak ada barisnya, dibaca secara benar. Ini barisnya fathah, ini barisnya kasrah, ini barisnya dhammah, nggak dimati-matiin. Setelah dibaca benar, kemudian diterjemahkan secara benar ke dalam bahasa Indonesia. Setelah itu bagaimana? Dipahami apa maknanya tersebut yang disampaikan oleh pengarang. Baru bisa dibilang apa? Ustaz atau guru agama. Baca kitab pun yang nggak bisa, logo nggak nguasain, sorot nggak nguasain, ilmu nggak nguasain, 3 doang nggak nguasain. Sekarang dipanggil KH, kirang hiji bukan kiai bukan. Kalau kiai nguasain minimal 18 cabang ilmu agama. Seorang kiai itu bisa nguasain 18 cabang ilmu agama. Ada ilmu mantiq, ada ilmu bayan, ada ilmu badi, ada ilmu ma'ani. Allah, capek belajarnya puluhan tahun. Kamu kita terus. Lagi dibilang ulama. Para ulama, mana ulama? Mana ulamanya? Mana ulamanya? Ustaz ketinggian, apalagi ulama ketinggian, lebih tinggi lagi. Makanya kita benahin generasi ke bawah kita biar jangan sampai seperti itu. Ya udah telanjur udah. Terus sudah dipanggil ke orang ustaz, udah tukang manggil bayi jadi ustaz di sini. Aja mandiin mayat, itu jadi apa? Jadi ustaz, mimpin tahlil dipanggil ustaz, mimpin mushola dipanggil ustaz. Oh, yang penting di bawa agama udah dipanggil ustaz. Besoknya dia pakai serban semua berdiri. Dipanggil kiai itu semua. Ini kenyataan karena di sini bidangnya, nah, bicara di sini. Ya memang kita udah di kampung kita udah rusak tuh, pengaman itu udah rusak. Nah, bukan orangnya pakai ustaz, ya Pak Ustaz. Jadi ada Arabi itu tadi. Arabi adalah orang Arab gunung, sementara Arabi adalah orang Arab. Jadi kalau Arabi tidak berpendidikan, Arabi. Kalau Arabi, orang Arab yang memang berpendidikan. Jadi ada seorang Arabi, dia bilang, kharajtu fi safarin. Saya keluar untuk safar. Safar ini adalah perjalanan yang sudah mencapai 2 marhalah. Karena nanti ada yang disebut dengan hadar. Ada safar, ada hadar. Hadar itu jalan kita sampai jalan yang belum mencapai 2 marhalah. Disebut dengan hadar. Bedakan tuh, ada kalimat safar, ada kalimat hadar. Makanya kalau pergi haji kita bilang apa? Safar, pergi haji. Kenapa demikian? Karena jalan kita sudah lebih daripada 2 marhalah atau 85 km lebih itu. Kalau kita jalan sini ke Depok, dari Bukit Duri ke Depok bukan safar, tapi apa? Hadar. Dari Bukit Duri ke Bekasi bukan safar, tapi disebut dengan hadar.
Jadi begitu kita Tangerang bukan safar tapi disebut dengan hadar, belum boleh untuk melakukan qasar jamaah atau demikian. Jadi beda antara kalimat safar dengan kalimat hadar. Jadi orang Arab bilang, orang Arab gunung bilang, saya keluar untuk safar. Berarti jaraknya sudah mencapai 2 marhalah, yaitu kurang lebih 85 km. Fa'awani al-lailu ila khimatin. Kemudian saya langsung satu malam bertempat teduh singgah di sebuah kemah. Kan kalau di Arab gunung nggak ada rumah, tapi apa? Khimah. Khimah ini kemah, bahasa kita kemah. Fanazarat sahibatul khimah ilayya. Maka perempuan yang punya kemah memandang kepada aku. Jadi dia numpang tidur satu malam di sebuah apa? Sebuah kemah. Nah, perempuan yang punya kemah ini ngeliatin ya Arabi ini, Arab gunung ini. Maka dia bilang, "Madar rajulu." Engkau ini siapa? Tuh nanya tuh. Jadi kalau nanya orang tuh demikian. Ini bahasa fusha, bahasa yang resmi dalam bahasa Arab. Jadi kalau nanya nama orang tuh, "Madar rajulu." Kalau bahasa yang kayak yang enggak fusha, yang amiyah, kita bilang min ma'i. Min ma'i. Jadi orang Arab tuh kalau lagi nelfon, "Assalamualaikum min ma'i." Bukannya mas muka bukan, tapi apa? Min ma'i itu. Itu bilang, min sapi min. Min dari. Itu Arabnya Arab amiyah namanya tuh. Kan kita belajar nahwu tuh begitu ada huruf jar. Nah, min tuh, min artinya apa? Min dari. Bukan min huruf jar tuh, tapi man asalnya. Tapi karena amiyah bahasa daerah, dibilang min ma'i. Siapa nih bersama aku? Engkau siapa bahasa kita begitu? Kan kalau bahasa fusahanya manir rajulu atau masmuka, kan begitu ya, masmuka. Manir rajulu. Jadi nanti kalau nanya orang, manir rajulu. Maka itu, aku jawab, dhaifun, saya seorang tamu. Jadi kalau ada orang datang ke rumah ente, nanya nama dia, boleh ente bilang masmuka atau boleh bilang manir rajulu. Kalau pengen nanya tentang hal perihal dia yang bukan namanya, kita bilangnya manir rajulu. Engkau ini siapa? Jawabnya dhaifun, saya seorang tamu. Faqala wa ma yasna'u dhaifu indana. Maka dia bilang, apa yang harus diperbuat untuk seorang tamu kalau ada bersama kami? Ini yang bilang perempuan yang punya apa ini? Perempuan yang punya kemah. Kalau ada tamu harus diperlakukan seperti apa? Inna sahra ala wasi'atun. Sesungguhnya padang sahara ini sangat luas. Wasi'atun. Fatahanat barburran. Kemudian akhirnya dia langsung tumbuk gandum. Wa ajadathu. Kemudian dibikin adonan dari gandum. Wa khabatathu. Kemudian dibikin roti. Jadi di perempuan pas dengar ada seorang tamu langsung dia tumbuk gandum, langsung dibikin adonan gandum, langsung dibikin roti. Wajah dasar takul, kemudian dia duduk sambil makan roti tadi itu jadi. Kan di Arab ya, di Arab kan demikian. Makanya kan roti gandum di Arab itu. Sampai namanya kadalika, pas ini seorang perempuan yang tadi punya kemah seperti itu kelakuannya. Dia habis numbuk gandum, kemudian dia bikin adonan gandum, kemudian dia bikin roti, duduk makan, dan lihat pas dia lagi demikian keadaannya, lagi makan roti. Idza jaa zawjuha wa ma'ahu labanun. Datang suaminya bawa susu. Faqala, langsung suami bilang, "Man rajul? Siapa laki-laki ini? Engkau ini siapa?" gitu bahasa kita. Faqultu, maka dia bilang apa? Dhaifun. Ini Arabi bilang saya adalah seorang tamu. Faqala, maka suaminya bilang marhaban wa ahlan wa sahlan. Sunnah itu gitu. Kalau ada tamu, sunnah kita ucapkan dengan kalimat marhaban wa ahlan wa sahlan. Tuh orang Arab sering bilang marhaba. Jadi kalau datang ke rumah orang Arab tuh dia pasti menyambut dengan kalimat apa? Marhaba bilangnya, bukan marhaban, bukan. Marhaba. Itu marhaba itu kalimat sunnah diucapkan, tarhib namanya. Kenapa ya ada salam tawar ke rumah kita sebutkan dengan kalimat, ucapkan dengan kalimat marhaban wa ahlan wa sahlan, atau kita bilang marhaba. Fasalqani minal labani. Maka ini suaminya
Setelah menyambut aku dengan kalimat dari marhaban wa ahlan wa sahlan, dikasih minum aku segelas susu, dikasih minum tuh. Tadi sama bininya kan dia apa itu? Dianggurin, nggak dikasih apa-apa sama bini itu. Tuh bini makan roti tapi nggak dikasih rotinya ke ini tamunya ini. Dianggurin sama bininya. Pas datang suaminya ngasih apa tuh? Segelas susu. Maka ada suaminya bilang, la'allaki lam ta'kul syai'an. La'allaka lam ta'kul syai'an. Kayaknya engkau nggak makan apaan. Jadi kata suaminya, tamunya nggak makan apapun. Fakultu la wallahi, tidak demi Allah, saya tidak makan apapun. Nanti kan bini bakhil nih. Kan tamu mesti diapain? Tamu tuh sunnah begitu. Bahkan tuan rumah sunnah nanya ke tamunya, pengen mau apa pengennya, pengen minum apa. Jarang begitu kejadian. Kalau tamunya nggak ada otak kan minta semua. Oke, minta pisang goreng. Sunnah tuan rumah gitu tawarin apa mau apa. Orang dulu begitu, orang dulu begitu. Orang dulu tuh si tuan rumah tawarin apa mau apa gitu, tawarin. Oh saya pengen susu atau saya pengen putih saja. Sunnah begitu tuh. Orang dulu masih dipakai, kalau sekarang enggak. Sekarang sebaiknya langsung apa? Atau langsung dalam makanan minuman. Padahal sunnah tuh yang punya rumah nawarin. Sunnah demikian. Seiring zamannya berubahnya, kesunahan sudah hilang. Padahal sunnah demikian. Yang punya rumah sunnah menawarkan, Bapak mau minum apa? Bapak mau makan apa? Sunnah demikian. Karena tamu itu datangnya bawa rahmat dari Allah, kemudian pulangnya bawa ampunan dari Allah tuh. Yang punya rumah Allah ampuni selesainya itu demikian tuh. Sampai orang-orang dulu demikian memuliakan tamu. Sampai orang dulu tuh depan rumahnya ada minuman, air minuman buat apa? Minum orang yang lewat depan rumahnya tuh, sampai demikian tuh. Sekarang udah hilang sekarang begitu. Kalau dulu tuh depan rumahnya ada apa? Ada gentong, tuh gentong buat minum orang yang lewat ke rumahnya tuh, lewat kehausan bisa minum. Sekarang nggak ada tuh begitu. Sekarang ada Jumat tuh, alhamdulillah di sini ada Jumat tuh. Pulang dari Al-Huda tuh suka ada yang nyiapin air tuh Jumat tuh. Kalau setiap hari bangkrut juga ya. Luar biasa tuh. Nggak kurang duit kita kalau kita sedekah tiap hari, nggak kurang. Cuma kita kadang-kadang suka takut kurang. Masa iya kurang? Enggak kurang. Allah yang jamin, Nabi yang jamin. Sedekah yang kita keluarkan tidak mengurangi apa? Uang yang kita miliki. Cuma kita kan kadang-kadang terganggu oleh setan iblis tuh. Nah nanti jadi kurang. Jadi kurang, kalau nggak kurang. Orang dulu kan luar biasa ya. Orang dulu kan nggak hidup seperti sekarang. Mereka kan hidupnya serba kekurangan. Tapi depan rumahnya ada gentong, siapin. Datang tamu ke rumahnya tawarin, mau apa? Ada yang ngalamin kayak begitu tuh. Ada yang ngalamin. Jadi demikian tuh ya. Kata dia, kata tamunya, saya tidak makan apa-apaan. Tadi kan suaminya ngasih tadi segelas susu. Ya berarti bininya bakhil ini. Padahal ala zawjatihi muqaddiman. Maka suaminya langsung nemuin bininya marah. Kok ada tamu nggak dijamu? Ada tamu nggak disuguhin apa-apaan, dimarah lakinya. Maka bini bilang, maka suaminya bilang, wailaki qad akalti wa lam tut'imid dhaifa. Celaka kamu. Kamu makan roti sementara engkau tidak memberikan apa? Kamu makan sama sekali. Yang punya kemah makan roti sementara dia nggak bisa kasih makan apa? Tamunya tadi terhadap roti yang dia miliki. Celaka engkau. Wailaki qad akalti wa lam tut'imid dhaifa. Faqalat wa ma asna'ulihi. Kata bininya, apa yang aku harus perbuat terhadap tamu kita? Wallahi la ud'imuhu min ta'ami. Kata bini ini, demi Allah saya nggak bakal ngasih makan tamu dari makanan saya. Bakhil kan orangnya? Bakhil, pelitnya orang. Dia bilang, wallahi la ud'imuhu min ta'ami. Saya demi Allah nggak bakal ngasih makan tuh orang makanan dari makanan saya. Fatala bainahumal kalamu. Terjadi perdebatan tuh suami istri tadi itu. Fatala
Suami sampai mukul, nggak boleh nih kayak begini ya, jangan contoh ya, nggak boleh. Suami kalau mukul bini gini doang nih, tuh, tuh. Bini nggak sebayang gitu doang tuh, pukul itu. Jadi bukan ditonjok, bukan ditendang, bukan. Bininya keluar rumah, nggak bilang dengan suami, pukul gini tuh, gitu doang pukulnya udah, mama nakal gitu. Jadi bukan diapain, bukan ditonjok, bukan. Jadi salah kaprah tuh. Dulu itu yang terangkan kita punya guru demikian semua itu. Jadi kata Mu'alim Syafi'i Adami, itu minimal itu tangan gitu ya, atau pakai apa? Pakai selampe. Pokoknya yang nggak mengeretakkan tulang, tidak membuat sobek, dia punya dagingnya tuh. Nah, paling gampang pakai apa? Pakai cepean, gitu ya. Sebegitu lagi cepean. Ini begitu lagi misalnya. Sama tuh lagi aja melanggar kasih cepean. Kalau kita kan dulu begitu, orang tua kita suruh ngapalin apaan dikasih duit, kasih begitu. Aneh nggak orang sini begitu tuh semua tuh banyak. Kayak bapaknya Haji Endang deh, kan Haji Yunus kan begitu. Aki itu kan Aki anak-anak semua dikasih apa? Kasih duit. Orang sini ngerasain semua tuh duit tuh. Apalinnya gitu ya, apalinnya apa itu? Kabar kalau tahu yang jadi bilang sekian kan begitu. Iya dia Aki begitu dikasih diberikan motivasi buat apa? Menghafal itu semua. Ada yang ngalamin rasanya begitu semua. Dan orang tua begitu, galak. Tapi kalau gila ngapalin kita kasih duit sampai dia itu luar biasa. Jadi kita termotivasi buat ngapalin karena duit asalnya tuh, awalnya karena duit. Tapi nanti terus kita udah gede, oh iya ternyata jadi kata orang tua kita benar. Kita dipancing duit tapi bukan buat tujuan duitnya, bukan, tapi apa? Biar hafal, biar paham. Luar biasa orang tua dulu tuh, galak, tegas, tapi anak tuh kritik, luar biasa. Sekarang udah jarang ya begitu orang tua ya, jarang sekarang orang tua. Jadi begitu ya tadi ya, dipukul tuh sama suaminya. Tapi ingat tadi, pukulnya bukan pukulan yang meretakkan tulang, bukan pukulan yang apa tadi, yang merobekkan daging. Jadi begitu doang ya pukulannya itu ya, bukan ditonjok, bukan ditendang, bukan ditabok, bukan gitu doang. Itu ente kalau marah ke bini durhaka sama ente, itu ke rumah nggak bilang ke rumah, nggak bilang sama ente keluar rumah, gitu doang tuh. Terus gitu, udah itu tanda ente lagi apa tuh? Lagi marah tuh. Bisa nggak begitu tuh? Ya Allah, sangat mulia ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh. Fasad jarak asaha tuh. Pada akhirnya apa? Bikin sedikit tuh, ada luka di kepalanya tuh. Tumma kharaja ila naqati. Kemudian ini suaminya keluar ke arah unta aku. Fadabaha, kemudian disembelih. Wa auqada naran wa syawwa minha wa akala wa at'amani. Kemudian dia sembelih untanya, kemudian dinyalain api, kemudian dipanggang itu unta dan dia makan dan kasih makan aku. Wa qala, dan dia bilang, wallahi la yabitu dhaifi indi ja'ian, demi Allah saya tidak akan biarkan tamu saya menginap di rumah aku dalam keadaan apa? Lapar. Luar biasa. Jadi suaminya karom tuh. Suaminya memberi tanpa diminta. Orang yang disebut dengan karim. Bininya adalah perempuan yang apa? Yang bakhilah. Suka begitu kadang-kadang ya. Suka nggak akur antara laki bini, kadang-kadang begitu. Yang enak kan dua-duanya sejalan tuh. Bininya baik, laki juga apa? Juga baik juga, enak begitu. Kadang-kadang suka ada begini tuh orang tuh. Lakinya baiknya luar biasa, bininya pelitnya luar biasa. Bang mau kasih apa ke tetangga? Kayak begitu. Nah, itu tukar tambahannya tuh. Setelah itu bagaimana? Tumma mawa'ani wa tarakan ini. Udah dia pergi meninggalkan aku. Tumma ada ba'da dalika wa ma'ahu naqatun. Kan tadi dia motong unta yang tamu tuh. Ya kan begitu? Motong unta yang punya apa? Yang punya tamu dari itu. Nah, summa ada ba'da dalika wa ma'ahu naqatun.
Yastahyin nazul laiha an yasumaha li husniha. Kemudian dia kembali kepada itu setelah kepada aku, setelah itu dia bawa seekor unta yang orang yang melihatnya malu untuk menawarnya karena sangat bagusnya itu unta. Kan tadi unta tamu diapain itu? Dipotong. Kemudian unta tamunya dipanggang, disuruh makan, dia makan, juga dia makan, kasih makan ke tamunya tuh. Dia langsung pergi, kemudian dibawa unta yang lebih bagus lagi, yang orang melihatnya malu untuk menawarnya. Maka dari suami bilang kepada aku, khudh hadhihi fi naqatika, ambil unta ini sebagai ganti dari unta kau yang aku sembelih tadi. Kan luar biasa lagi ini, baiknya luar biasa. Wa zawidni khubzan, kemudian wa zawwadani khubzan, kemudian dia ngasih aku roti. Udah dikasih unta yang lebih bagus, dikasih apa tadi? Dikasih roti. Wa minal lahmi al-baqi, kemudian sisa dagingnya dikasih kepada aku. Luar biasa lakinya. Karom sifatnya. Laki disebut dengan dari bininya bukhul sifatnya. Orangnya disebut dengan bakhilah perempuan itu. Fa'awaitu anhu, kemudian fa'awani al-lailu ila khibati arabiyyin. Udah lewat tuh saat semalam tuh. Kemudian dia bermalam ke satu kemah yang lain. Ini orang Arab kan begitu, tinggalnya bukan di rumah tapi apa? Di kemah-kemah. Yang tadi udah keluar, di punya kisahnya udah keluar tuh. Jadi lakinya dari itu orang perempuan yang tadi bakhil, lakinya luar biasa baiknya. Sampai ini orang Arab gunung tadi dibilang saya diberikan diganti unta yang sangat bagus, kemudian dikasih roti, kemudian dikasih daging misalnya itu. Lewat, kemudian satu malam lagi dia nginep ke tempat yang lain, tempat kemah dari orang Arab yang lain. Fanazarat sahibatul khiba ini, pas dia udah singgah mampir di tempat yang punya kemah yang lainnya, istri perempuan dari yang punya kemah memandang kepada aku. Okalat, kemudian dia bilang, mana rajul, kau ini siapa? Fakultu, maka aku bilang, dhaifun, saya seorang apa? Saya seorang tamu. Faqalat, langsung nih perempuan tadi yang punya kemah bilang, marhaban wa ahlan wa sahlan. Ya apa itu? Disambut tuh. Yang pertama kan nggak disambut, yang kedua sekarang disambut. Marhaban wa ahlan wa sahlan. Sambut sunnah tuh, jadi kita ada tamu, sunnah kita menyebutkan kalimat ini. Marhaban wa ahlan wa sahlan. Wa amadat ila burrin fatahanat wa ajadat wa khabazat. Kemudian ini perempuan yang punya kemah langsung dia pergi ke gandum, ditumbuk gandumnya, dibikin adonan, dibikin roti, warawathu labanan wa zabadan. Kemudian dia menyiapkan segelas susu dan keju. Ya Allah, baiknya luar biasa perempuan ini. Beda dengan yang pertama tadi ya. Kalau ini enggak, yang kedua ini baiknya luar biasa. Ini datang tamu, disambut dengan kalimat marhaban wa ahlan wa sahlan. Langsung dibikin roti, langsung dikasih susu, langsung dikasih keju. Waqad tamathu baina yadayya, kemudian dipersilahkan aku. Wa ma'ahu dajjalatun masyuyatun, dibawa seekor ayam yang sudah dipanggang. Ini luar biasa tuh. Udah dikasih roti, dikasih susu, dikasih keju, dikasih ayam panggang. Allah. Maka ini perempuan yang punya kemah bilang, kuli, makan. Wa a'dur ala maulida indana, makan, jangan malu-malu. Yang ada yang kami siapkan, makan semuanya. Karena bahasa kita kan, udah habisin sikat deh semuanya. Makan udah sikat aja, udah malu-malu. Jangan isin-isin deh, udah makan aja udah. Apa yang nama anak aku dulu, pas lagi saya makan, wa izal juga hadar, suaminya datang. Ini lain orang ya, datang suaminya. Tak langsung suaminya bilang apa? Mana boleh dulu, engkau ini siapa? Aku itu taifun, saya seorang tamu. Maka suaminya bilang, wa ma yusna'u taifu indana. Apa yang harus diperbuat kami terhadap seorang tamu? Thumma dakhala ila ahlihi. Kemudian ini suaminya langsung nemuin bininya. Faqala, suaminya bilang, aina ta'ami?
di mana makanan aku? Faqala qaddamtu li dhaifi. Saya sudah jamu untuk tamu di depan tuh. Suaminya bilang, faqala wa man amaraki bil ta'al dhaifi. Siapa yang nyuruh engkau untuk memberi makan tamu? Yang bakhil satu sekarang nih. Yang tadi pertama bininya bakhil, sekarang kedua suaminya bakhil. Fata'ala bainahuma al-kalamu. Berebut omong laki bini, berebut omong. Fata'ala si suaminya mukul bininya. Pasal jarak asaha, terluka sedikit kepalanya. Faja'altu adhaku, aku tertawa. Yang tadi pertama yang bakhil bininya, kemudian lakinya baiknya luar biasa. Yang kedua yang baik bininya, yang bakhil suaminya itu. Fakhraja ilayya. Suaminya langsung keluar nemuin aku. Faqala ma yudhikuka. Apa yang membuat engkau tertawa? Kok ketawa sih gitu bahasa gitu ya. Faqahustu alaihi qissati bil amsi. Aku ceritain cerita yang kemarin tuh. Kemarin bertamu di sebuah kemah, bininya bakhilnya luar biasa, lakinya baiknya luar biasa. Sekarang saya bertamu, ini bini engkau baiknya luar biasa, engkau bakhilnya luar biasa. Qala ya hada. Maka ini suaminya bilang, laki-laki tadi bilang yang merupakan istri suami dari itu tadi yang sangat baik tadi. Ya hada, ketahuilah wahai laki-laki. Tilkal mar'atu ukhti. Yang kemarin tuh perempuan yang bakhil saudara perempuan aku. Jadi betul tuh deh. Tahu kan betul ya? Jadi abang adik bakhil, turunan bakhil emang. Nurun, sifat itu nurun ke anak. Maka Nabi kan bilang suruh pilih. Sifat itu turun tuh. Kalau udah bapaknya bakhil, otomatis anaknya apa? Bakhil. Juga abang adik ini bakhil. Yang kemarin tuh dibilang saudara perempuan aku tuh yang bakhil tuh saudara. Jadi dia juga bakhil juga sama. Padahal kalau dulu aku zalati hati. Dan yang suami yang baik yang kemarin itu ipar saya. Jadi saudara laki-laki bininya siapa tuh? Iparnya tuh. Istrinya baik juga adiknya apa? Baik juga tuh demikian ya Allah. Itu demikian. Fazada ta'ajjub min dzalika. Makin heran aku, Allah begitu. Jadi emang kalau orang baik ke bawahnya baik seluruhnya. Bapak kita orang baik ini. Bang tangannya murah, kasih orang segala macam, nanti turun ke kita tuh. Kayak begitu. Jadi bukan kita kalau lihat orang begitu aja udah. Orang bakhilnya, bapaknya bakhil nih pasti. Kabang, wah abangnya bakhil juga pasti. Nurut begitu. Ada yang kata orang sini deh. Bulan-bulan, iya kakeknya orang-orang baik semua, kakeknya orang yang kami tangannya apa dermawan, maka turun ke anaknya, turun ke mana lagi? Ke cucunya sekarang kan lihat, oh cucu sama kakeknya begitu, luar biasa tuh. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. اللهم كما بلغت رجبه، اللهم كما بلغتنا رجبه فبلغنا شعبان ورمضان. اللهم كما بلغتنا رجبه فبلغنا شعبان ورمضان. اللهم كما بلغتنا رجبه فبلغنا شعبان ورمضان. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا فيك ولا تجعل فيكم مكرما. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah على بركات الله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجه. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجه. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.